गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज अवर टॉपिक इज़ फीचर्स कह लो करैक्टरिस्टिक्स कह लो ऑफ स्टैटिक्स। ਆਪਾਂ स्टैटिक्स के फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स करांगे इन दी फॉर्म ऑफ प्लूअर सेंस कह लो एज ए न्यूमैरिकल डाटा कह लो। ठीक है, उनकी आप करांगे फीचर्स। ठीक है, आप कल किया सी न्यूमैरिकल डाटा की होंगे वै स्टैटिक्स का आप मीनिंग किया सी इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमैरिकल्स। रिपीट कर देंगे और आप सारे पॉइंट्स पढ़ांगे करैक्टरिस्टिक्स तो सारा रिपीट हो जाएगा। पहला तुहानूं कल भी करवाया सी स्टैटिक्स का पहली कंडीशनस की होनी चाहिए कि डाटा एग्रीगेट फॉर्म के होना चाहिए वै। यानी कि जे मैं कहां कि एक काउ हैज़ 4 legs तो इट इज़ नॉट स्टैटिक्स। पर जेकर मैं आपनूं किसी नूं कंपेयर करदा किसी भी चीज़ के नाल, जिवें कि राम हाइट इज़ मोर दैन शाम कि राम की जी हाइट है शाम के नालों ज़्यादा वै तो वह स्टैटिक्स है जो आप आपस के कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स पहला करैक्टरिस्टिक्स की हो गया स्टैटिक्स का कि ये एग्रीगेट फॉर्म के होना चाहिए वै। ठीक है, ओनली दोज फैक्ट विच आर कैपेबल ऑफ और बीइंग स्टडी इन रिलेशन टू टाइम प्लेस और फ्रिक्वेंसी कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के की होना चाहिए कि जिंदे आप रिलेशन जो भी स्टडी करते हैं और रिलेशन करते टाइम नाल होवे चाहे वो प्लेस नाल होवे चाहे किसी भी फ्रिक्वेंसी नाल होवे। इंडिविजुअल सिंगल और अनकुनैक्टेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिक्स। जे आप किसी इंडिविजुअल की गल कर रहे हैं, एक व्यक्ति की गल कर रहे हैं, किसी सिंगल्स की गल कर रहे हैं ਜਾਂ अनकुनैक्टेड वो आपस में कुनैक्टेड नहीं हैगा तो वो स्टैटिक्स नहीं हैगा। बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टडी इन रिलेशन टू ईच अदर, क्योंकि फिर असं उन्होंने रिलेशन की है स्टडी नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस रीजन ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट डाटा रिलेटेड टू IQ ऑफ ए ग्रुप स्टूडेंट्स अकैडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सैक्ट्रा आर कॉल्ड। जे आप कहिए कि कोई अपने को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है या कोई अकैडमिक अचीवमेंट्स आप लै रहे हैं तो आप कहांगे कि वो आपस में स्टैटिक्स नहीं, क्योंकि आप रिलेशन एस्टैबलिश कर सकते हैं। क्योंकि क्लास के स्टूडेंट्स ने आप दस सकते हैं कि किहड़ा बच्चा इंटैलीजेंट है पढ़ाई के या किहड़ा मैथ में ज़्यादा स्ट्रोंग है, किहड़ा बच्चा मैथ में स्ट्रोंग है, किहड़ा प्लेयर के ज़्यादा स्ट्रोंग है, किंदी वॉल्यूम मतलब कि आवाज़ ज़्यादा वधिया है जो बच्चा सॉन्ग्स गा सकता है, कि राइटिंग कॉम्पीटिशन करवा सकते हैं, किंदी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, किहड़ा ज़्यादा वधिया कविता लिख सकता है। आप आपस के रिलेशन दस सकते हैं ना, उन्होंने कंपेयर कर सकते हैं तो वो स्टैटिक्स होएगा। जे आप सिर्फ एक परसन की गल करिए कि राम की राइटिंग बहुत वधिया तो ठीक है, पर वो स्टैटिक नहीं हैगा क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी है पर किंदे तो अच्छी है ये नहीं आप कंपेयर नहीं ना किया, ना ही आप किसी रिलेशन स्टैबलिश किया है तो वो स्टैटिक्स नहीं होएगा। क्लीयर? जे तुहानूं इहदे च क्लैरिटी नहीं भी आ रही समझ आ रहे ना, बुक के सेम हैगा पॉइंट। ठीक है, बुक तो ही ले हुए ने, वैसे मैं लगता थोड़ा बहुत समझ आ रहा होएगा तुहानूं। हाँ जी, इनका सैकेंड पॉइंट है कि मल्टीपलसिटी ऑफ कॉजेज कि इहदे विच की हुंदा वै कि जिहड़े भी किसी भी कोई भी कारण है उनके कई कोई भी चीज़ है उनके मल्टीपल कारण होणगे। जिवें आपां कह दईए कि अपनी डिमांड घट गई तो डिमांड घटन के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई मल्टीपलसिटी ऑफ कॉजेज मतलब जे आपां कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जिहड़ी डिमांड घट गई तो आप डिमांड घट गई इनका मतलब हो सकता है कि सप्लाई घट गई होवे कि मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई नहीं है जिंदे करके उनकी डिमांड घट गई। सपोज तुसीं कोई भी वैजीटेबल लै लो तो आप अनियन लै लें कि अनियन की डिमांड घट है, अनियन की डिमांड शायद इसलिए घट है क्योंकि अनियन मार्केट में आ नहीं रहे, ਜਾਂ हो सकता है कि अनियन की जी प्राइस है वो ज़्यादा होगी जिंदे करके की है हो नहीं रही, डिमांड नहीं हो रही। ਜਾਂ आप कह सकते हैं हो गए ना कई कारण हो गए, ਜਾਂ उनकी सप्लाई घट है ਜਾਂ उनकी प्राइस ज़्यादा है। सप्लाई घट है, सप्लाई घट के कारण भी कई हो सकते हैं कि सप्लाई घट है। सप्लाई घट क्यों है? शायद हो सकता है कि सप्लाई घट इसलिए है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस घट है। प्राइस घट होने करके प्रोड्यूसर अपनी चीज़ को उस प्राइस से बेचने लिए तैयार नहीं तो उन्हें अपने माल में स्टॉक कर लिया, उन्हें मार्केट में सप्लाई नहीं की। सप्लाई तो प्राइस का डायरैक्ट रिलेशन होंदा वै। जेकर प्राइस घट होएगी तो कोई शॉपकीपर कहेगा कि मैं अपनी चीज़ बेचनी नहीं घट प्राइस पर, मैं अपनी चीज़ उदों बेचूंगा जो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है कि सप्लाई घट है तो उनका कारण की है प्राइस घट है। पर जो प्राइस घट हुई तो आप प्राइस को बढ़ा के ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर इनके कई कारण होंगे ने। दूजा कारण इनका की हो सकता वै रॉ मटीरियल की कमी है। दूसरा कारण की हो सकता है रॉ मटीरियल की कमी है कि सप्लाई इसलिए घट है क्योंकि रॉ मटीरियल ही नहीं हैगा, चीज़ां बनाने के लिए उन्होंने कोल कच्चा माल ही नहीं हैगा। ਜਾਂ इलैक्ट्रिसिटी की कमी है, बिजली नहीं हैगी। जे बिजली होगी तो ही मशीनां चलणगियां, तो ही चीज़ां बननगियां, तो ही मार्केट में सप्लाई होएगी। ਜਾਂ हो सकता है वै कि लेबर की है वेजिस की वध डिमांड कर रही है, लेबर कह रही है कि साडी वेजिस वधा दो, लेबर वेजिस की वध डिमांड कर रही है जिंदे करके असीं लेबर ने की करती स्ट्राइक करती। लेबर काम ही नहीं कर रही, लेबर काम नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं होएगी, प्रोडक्शन नहीं होएगी मार्केट से सप्लाई नहीं आएगी। जानी कि कई कारण होणगे, कहते कई कारण होने चाहिए ने। कहते जेकर किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही कारण होगा उन्होंने तो आप ईजिली सॉल्व कर लाँगे। जे सिर्फ एक ही कारण है सप्लाई इसलिए घट है क्योंकि रॉ मटीरियल नहीं है तो आप रॉ मटीरियल अवेलेबल करवा लाँगे तब सप्लाई फिर बढ़ जूगी। लेकिन कई कारण ने, कहते प्राइस घट है, रॉ मटीरियल भी घट है, बिजली की भी नहीं कमी है, लेबर भी वध वेजिस की डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा कारण ने जिंदे करके की है
ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੈਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਨੈਸਟ ਹੈ, ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਸ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਟ ਵੀ ਫਾਈਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਟੈਟਿਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਪਰਸਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੂ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੋਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨੂਮੀਨੇਟਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 10 ਡੈਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇਗਨੋਰ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਡੈਥ ਇਨ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 20 ਨੇ, 50 ਨੇ, 100 ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ। ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਰ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਏ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ, 3 ਵਜੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 9 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 9:30 ਸਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 10:30 ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 14 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 9:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 16 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 9 ਵਜੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 10 9:30 ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਮ, ਫਿਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਫਿਰ ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਫਿਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਚਾਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
क्लीयर। एक मिनट, हाँ जी, 6वां पॉइंट है ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਫॉर ए ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਪਰਪਸ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋਟ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕਲੀਅਰ ਡਾਟਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਇਨ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਸਰੀ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਅਨਸੈਂਸਰੀ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰੀ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਨੇ, ਗਰਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅਲੋਨ will be called statics as mutually related and so comparable unless they have to quality of comparison they can be called statics। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ 40 year olds ਹੈ, ਮੋਹਨ ਦੀ 5 feet ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦੱਸਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਤੀ ਈਅਰ ਦੱਸਤੀ, ਅਤੇ ਸੋਨ ਦੀ ਵੇਟ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸੋਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੈ 60 kg ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਦੀ ਵੀ ਏਜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸੋਨ ਦੀ ਵੀ ਏਜ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਏਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੀ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਨ ਆ ਪਲੂਅਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। 4th ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਸਿਪਿਟੀ ਆਫ ਕੋਜ਼ਿਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਸਟੈਟਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ठीक है। तो जे किसी को कोई प्रॉब्लम है मैंने परसनली मैसेज करके पूछ लियो। तो बुक बारे तुहानूं मैं दस रही हैं कि बुक हजे मार्केट दे विच नहीं आईयां, जो बुक्स आ जाएंगे तुसीं अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स लैनियां ने। अदरवाइज तुसीं +1 आर्ट्स की बुक लै सकते हो। पुरानी बुक जिहड़ी हम लैसन करवा रही हैं +1 आर्ट्स की ए बुक पुरानी बुक के नाल सेम आ वाली बुक, पर तुसीं जो बुक लओगे तो दुकानदार नूं पहलां कह देना वै कि जो नवे बुक्स आएंगे असीं चेंज करके लै जाएंगे, एक बार तुसीं पुराने बुक्स लैके आ लैसन शुरू कर सकते हो। ताई मैं तुहानूं आ बुक शुरू करवाती क्योंकि ये पुरानी बुक नाल मैच करती है वाली बुक, ठीक है। एक बार तुसीं +1 आर्ट्स की पुरानी बुक लै लो मार्केट दे विच्चों ਜਾਂ कितों भी तुहानूं मिलती है, तो ये तुहाडा सिलेबस सेम है पुरानी बुक नाल, क्योंकि तुहाडी आ वाली बुक स्टैटिक्स वाली बुक आपां शुरू की है, ये तुहाडी पुरानी बुक दे नाल मिलती है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लीयर।